할렐루야. 아멘. 이게 사인이에요. 오케이. 이제 다 같이 기도하심으로 하나님께 우리의 예배를 드리시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 은혜를 감사합니다. 부족한 저희들을 구속해 주셔서 하나님의 자녀가 되게 해주시고, 예배가 없는 삶을 상상도 하지 못했는데 예배가 그저 쉬운 것이라고 했는데, 이런 상황 속에서는 우리의 마음과 뜻과 목숨을 걸고도 예배할 수 있는 것을 테스트해보는 그런 기간을 우리에게 주신 것 감사합니다. 이 기간 동안 우리 모두를 건강을 지켜주시고 한 사람 한 사람 하나님께서 간섭해 주셔서 주님의 자녀 삼으시고 더 친밀한 교제를 통해서 아버지 앞에 더 가까이 나아가는 그런 저희들이 되도록 축복해 주시옵소서. 2020년 5월 17일 예배를 하나님께 드립니다. 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 예배에 주님을 만나게 해 주시고 하나님의 음성을 듣게 해 주시고, 하나님 교회에 속한 권속들 어디에 있든지 지켜주시고, 저들이 모이는 그곳에서 예배하는 그곳에서 축복해 주시옵소서. 유튜브로 예배를 드리는 사랑하는 자녀들도 축복해 주시고, 주님 앞에 주님을 만나는 예배가 되도록 그곳에도 임재하시고 함께해 주시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 찬양하겠습니다. 다 같이 일어나셔서 저희 소리는 작게 하지만 마음으로는 뜨겁게 하나님께 찬양하시면서 예배에 올리셨으면 좋겠습니다. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. 선포하라. 선포하라. 부활하신 영광의 주, 아름다운 영광의 주를 보라. 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수, 그 어린 양 예수, 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라. 선포하라, 선포하라.
영광의 주를 보라. 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수, 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라. 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네. 사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. Well, good morning, all. It's good to see you again, although in unusual circumstances. Oh, she'll be all right. Okay, our reading today is Genesis 42, 1 through 25. It talks about Joseph's brothers in Egypt. When Jacob learned that there was grain in Egypt, he said to his sons, "Why do you keep looking at each other? Listen," he went on, "I have heard that there is grain in Egypt. Go down there, buy some grain for us so that we can live and not die." So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt. But Jacob did not send Joseph's brother Benjamin with his brothers, for he thought something might happen to him. The sons of Israel were among those who came to buy grain, for the famine was in all the land of Canaan. And Joseph was in charge of the country. He sold grain to all the people. His brothers came and bowed down before him with their faces in the ground. And when Joseph saw his brothers, he recognized them, but he treated them like strangers and spoke harshly to them. "Where do you come from?" he asked. "From the land of Canaan to buy food," they replied. Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. And Joseph remembered his dreams about them and said to them, "You are spies. You have come to see the weakness of the land." "No, my lord," the servants said, "we have come to buy food. We are all the sons of one man. We are honest. Your servants are not spies." "No," he said to them,
You have come to see the weakness of the land. I'm sorry? All right? Okay. But they replied, we are your servants. There are 12 brothers, sons of one man in the land of Canaan. The youngest is now with our father, and one is no longer living. Then Joseph said to them, I have spoken. You are spies. This is how you will be tested. As surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of your numbers to your brother. The rest of you will be in prison so that your words can be tested to see if they are true. If they are not, then surely as Pharaoh lives, you are spies. So Joseph imprisoned them together for 3 days. On the third day, Joseph said to them, I fear God. Do this, and you will live. If you are honest men, let one of you be confined in the guardhouse, while the rest of you go and take grain to relieve the hunger of your households. Bring your youngest brother to me, so that your words can be confirmed. Then you won't die. And they consented to this. And then they said to each other, it is plain that we are being punished for what we did to our brother. We were in deep distress when we saw his deep distress when he pleaded with us, but we would not listen, and that is why this trouble has come to us. But Reuben replied, didn't I tell you not to harm the boy? But you wouldn't listen. Now we must account for his blood. They did not realize that Joseph understood them, since there was an interpreter between them. He turned away from them and wept, and then he turned back and spoke to them. He took Simeon from them and had him bound before their eyes. And Joseph then gave orders to fill their containers with grain and return each man's money to his sack and give them provisions for their journey. And this order was carried out. This is the word of the Lord. 오늘부터 다시 창세기로 돌아왔습니다. 주보를 보고 창세기 본문을 택했다는 것을 제일 먼저 알아본 분이 러스 형제예요. Back to Genesis. Yes, I am. 설교 제목이 대환란의 위기 속에서라는 말씀인데요. 종말론을 연상하는 제목이죠. 맞습니다. 사실은 창세기의 이야기를 하려고 하는 것입니다. 여기서 우리가 알 수 있는 것은 모든 시대마다 종말론이 있었다라고 하는 것이죠. 종말론적 사건이 있었다는 것입니다. 세계가 대전쟁을 했을 때, 또 이런 전염병이 유행을 할 때에, 그리고 대기근 같은 것들이 발생을 했을 때 사람들은 늘 종말을 생각합니다. 때로는 새로운 세기가 시작될 때, 여러분 기억하십니까? 1999년도에 2000년 온다는 거, 2000년이 오면 큰 일이 날 것 같은 그런 긴장감 우리가 가졌던 거 생각해 봅니다. 환난과 위기를 당하면 신자든 불신자든 모든 사람들은 종말을 생각하게 됩니다. 오늘 우리의 주인공인 야곱 가정을 생각해 보면 아마 이들도 종말을 생각했을 겁니다. 사실 액츄얼리 그들은 7년 대환란 속에 들어있지 않습니까? 하나님이 이집트 왕에게 꿈을 줬을 때 7년 풍년이 있는 다음에 7년 흉년이 있을 거다. 바로 그거죠. 그러니까 이 야곱의 가족은 7년 대환란 안에 지금 들어있는 셈인 것이죠. 전체적인 하나님의 계획을 알지 못하는 야곱 가족에게 이 환난은 종말론적인 사건이었을 것임에 틀림이 없습니다.
우리는 이제부터 시작되는 야곱의 아들들과 요셉의 이야기를 통해서 하나님이 이런 환난 속에서 어떻게 자기 백성들을 구원하시는지를 보게 될 것입니다. 오늘 말씀에는 여러 가지 장면들이 있습니다. 사진을 찍어보면 수백 장을 찍을 컷이 있는데요, 그 중에 3컷만 우리가 좀 살펴보려고 합니다. 첫 번째 장면은 양식이 없어서 고민하다가 애굽으로 떠나는 형제들의 모습이에요. 5절에 보니까 가나안 땅에 기근이 있었다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. NIV 성경에 보면은 가나안 땅에서도 또한 기근이 있었다. 가나안 also. 그래서 애굽 땅에 기근이 있었는데 가나안 땅에도 기근이 있었다라고 하는 겁니다. 7년 흉년이 일어나는데 이것은 애굽에서만 일어나는 게 아니고 가나안 땅에서도 일어나고 있다, 그런 말씀이죠. 사실 가나안하고 애굽은 그렇게 먼 거리가 아닙니다. 야곱은 헤브론에서 살고 있었는데 헤브론에서 이집트까지는 250마일 정도밖에 되지를 않습니다. 멀다면 먼 거리일 수 있지만 이 세계의 큰 것을 보면 아주 가까운 거리라고 말할 수도 있는 거죠. 한 지역이나 다름이 없었다는 얘기입니다. 기근이 온 거죠. 기근이 뭔가요? 기근이라고 하는 것은 줄일 기자에 흉년들 근 그랬어요. 그러니까 흉년으로 먹을 양식이 모자라서 굶주린 것을 기근이라고 얘기를 하는 거예요. 근데 가나안 지역에 온 기근이 굶주릴 정도가 아니라 야곱이 자기 아들에게 그런 말을 하잖아요. 죽을 정도가 된 기근. 영어 사전에 famine이라고 하는 이 단어는 음식이 적거나 없어서 굶주리는 처지에 있는 단어라고 말하고 있는데 그런 굶주리는 처지에 있는 단어보다도 더 강한 거예요. 기근의 원인은 여러 가지죠. 보통 자연재해로부터 옵니다. 가뭄이나 물이 비가 오지 않은 가뭄, 또 반대로 홍수가 나서 다 쓸어가 버리는, 또는 추위, 냉해, 화산재 같은 기후변동, 또는 해충으로 인해서 온 농업의 그 소출이 급격하게 줄어드는 것들, 이런 것들이 다 페민에 해당하는 것입니다. 그리고 대부분 기근은 2년 정도를 버틸 수 있는 게 맥시멈이라고 그래요. 2년이 넘어가면 정말 힘든 거예요. 우리는 야곱의 아들들이 흉년이 들은 지 얼마 만에 애굽으로 갔는지 우리는 알 수는 없어요. 그러나 본문의 말씀은 죽을 지경이었다. 심각했다. 그런데도 자녀들은 대책을 세우지 못하고 있었습니다. 문제 해결의 방향을 제시한 것은 아버지 야곱입니다. 역시 아버지가 자식보다 나아요. 아버지가 가장이잖아요, 그렇죠? 가장이 방향을 제시해줘. 원래 야곱의 아버지인 이삭은 농사꾼이었습니다. 창세기 26장 12절에 보면은 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 떼를 이루고 노복이 심이 많음으로 블레셋 사람들이 그를 시기했다. 그런 기록이 나옵니다. 그런데 아버지 이삭은 농업을 했는데 야곱은 직업이 뭐였나요? 야곱은 그 외삼촌 라반의 집에 가서 20년 동안 한 게 뭐였죠? 양과 염소와 이것을 키우는 거였죠. 삼촌 집에서 20년 동안 가축을 돌보는 일을 했고 또 올 때도 보면은 가축을 데리고 왔어요. 그죠? 그래서 가나안 땅에서 목축업을 했다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그런데 하란보다도 가나안 땅은 목축업,
하기에 매우 힘든 지역이라고 합니다. 기후도 맞지가 않고 일교차가 심하고 초원이 부족하고 물이 귀하기 때문에 가축대에 물과 풀을 먹이는 것이 쉽지 않은 지역이라고 합니다. 시편 23편에 보면은 여호와는 나의 목자신데 푸른 초장과 잔잔한 물가로 인도하신다고 그랬는데 초장과 물이 참 쉽지 않은 곳이 팔레스타인이라는 얘기죠. 우리가 창세기 37장을 보면은 야곱의 형들이 세겜에서 양을 먹이고 있는 걸 볼 수 있어요. 집은 헤브론인데 양은 세겜에서 먹이고 있어요. 아버지가 거기 가서 형들에게 물건 전달하고 안부 좀 물으라고 보냈더니 형들이 세겜에 없었어요. 저 위에 있는 도단에 가 있었잖아요. 이런 이야기를 통해서 우리가 볼 수 있는 것은 목축업 이렇게 돌아다니면서 그 도단까지 가서 거기서 이제 형님들한테 버려진 거잖아요. 유목민 생활을 하고 있었다는 거예요. 물과 풀을 따라 옮겨 다니며 사는 것이 유목민이에요. 그런데 지금 기근이 들어서 양무리를 먹일 풀도 없고 물도 없는 상태, 생존의 위기에 봉착하게 된 겁니다. 사느냐 죽느냐의 정도의 문제다. 그런데 1절에는 이상한 모습 하나를 우리에게 그려주고 있습니다. 뭐냐면 1절을 보세요. 그때에 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라만 보고 있느냐 그랬습니다. 야곱이 그렇게 말했죠. 애굽에 곡식이 있다는 것을 야곱이 들었는데 이런 소식은 야곱만 들을 수 있는 게 아니죠. 형제들도 다 들을 수 있는 건데 왜 바라만 보고 있냐. 혈기방장한 아들들이 기근에 처해서 아무런 대책도 세우고 있지 못합니다. 서로의 얼굴만 쳐다보고 있다는 거예요. 저는 이 맨션에서 이런 걸 느꼈어요. 아무도 이집트에 가고 싶어 하지를 않는구나. 왜 이들은 이집트에 가고 싶어 하지 않았을까? 10수년 전에 자기 동생 요셉을 판 곳이 바로 애굽이었던 거예요. 우리가 37장을 지나왔습니다마는 이스마엘 상인들이 애굽으로 장사로 내려가고 있을 때 그 상인들에게 팔았단 말이야. 그러니까 이 약대상이 어디에서 어디로 가는 걸 지금 알고 있는 상황이니까 팔아서 어디로 가는지는 당연히 알게 되는 거기 때문에 이집트에 간 그것 때문에 지금 이 형님들이 이집트에 가기를 꺼려하고 있는 것이 아닌가? 이건 제 생각이에요. 제 생각입니다. 그러나 아버지의 거듭된 재촉과 지금 생존의 문제가 걸려 있기 때문에 그들은 할 수 없이 애굽을 향해서 가고 있습니다. 근데 몇 명이 갔어요? 10명의 형님들이 팀을 이뤄서 갔습니다. 마치 도단에 양을 칠 때 10명의 형님들이 있었고 그 상황하고 너무 똑같은 상황이에요. 그렇죠? 왜 10명이나 이렇게 보냈는가? 두 가지 생각해보면 첫째는 길의 위험성입니다. 강도들도 있고 하기 때문에 최소한 자기 방어를 할 수 있는 인원이 모여서 갔을 것이다. 두 번째는 많이 가야 많이 사가지고 올 수가 있는 거죠. 가지고 올 수 있는 역량의 한도를 생각해 볼 때 그래서 최대한이죠. 곡식의 양의 극대화를 하기 위한 것이었다고 볼 수가 있습니다. 이 아들들도 이미 결혼을 했을 거고 다 자기 가정들이 있을 것이기 때문에 각 가정들이 돈을 모아가지고 자기의 것을 준비해가지고 경비를 마련해서 곡식을 구매하러 함께 떠나게 된 것입니다. 그러나 말하지 않는 비밀들이 있어요. 서로들의. 자기들이 요셉을 애굽에 팔았다는 그 사건이 모든 형제들의 마음속에 머물러 있지 않았는가. 그렇지만 다들 말은 하고 있지만 차마 입으로는 내지 못하는 그런 상황.
아버지가 명령해서 순종해서 애굽으로 지금 내려가고는 있지만 그들의 마음속에서는 그런 생각을 품고 있었을 것입니다. 그리고 애굽을 향해서 떠납니다. 놀랍게도 그들은 그들의 생각대로 애굽에서 요셉을 만나게 됩니다. 참 기이한 스토리가 전개되고 있습니다. 자, 두 번째 장면은 이렇게 해서 곡식을 사러 간 형님들이 요셉을 상봉하는 장면입니다. 6절로부터 8절까지 보면 때에 요셉이 나라의 총리로서 그 땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에 땅에 엎드려 절하매. 어디에 엎드려요? 땅에 엎드려 절하매. 요셉이 딱 보니까 형인 줄을 알지만 모르는 체하고 엄한 소리로 그들에게 말하 이르되 너희가 어디서 왔느냐? 그러니까 곡물을 사려고 가나안에서 왔나이다. 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하니라. 여기에서 몇 가지 비유 포인트가 있어요. 첫째는 총리가 백성에게 직접 곡식을 팔아? 하는 생각이에요. 연구자료에 의하면은 아마 당시에 수많은 사람들이 곡식을 사러 왔을 건데 어떻게 총리가 그것을 다 관장하고 있냐, 일일이. 아마도 국내 사람들에게는 판매하는 다른 사람이 있거나 다른 시스템으로 판매를 했을 거고, 외국에서 사러 온 사람들은 이 외국 사람과의 거래 문제는 이게 국가 간의 국가도 될 수 있고 스파이 얘기도 나오고 그러잖아요. 그렇기 때문에 외국 사람들이 물건을 사러 오면은 총리에게 보고되는 시스템을 만들지 않았나 이렇게 생각할 수가 있습니다. 그리고 요셉은 그 시스템을 만들면서 앞으로 우리의 가족들이 곡식을 사러 올 것이다 하는 것도 미리 생각하고 있었지 않겠는가. 그러니까 다른 말로 하면은 기다리고 있었던 거죠. 어느 때 오나 기다리고 있었다 이렇게 볼 수도 있는 겁니다. 두 번째 생각할 것은 요셉의 형제들이 요셉에게 땅에 엎드려 절하고 있다는 것입니다. 자, 이거는 그냥 인사다 이렇게 우리가 생각하는 것보다도 이것이야말로 예언의 성취, 예언의 응답이라고 말할 수가 있습니다. 형들에게 왜 미움을 받았었는데요? 이것 때문이잖아요. 볕 집단이 절을 하고 해와 달과 별이 절했다는 거에 요셉의 꿈이었잖아요. 그 꿈이 응답된 거죠. 9절에도 이렇게 설명해 놨어요. 요셉이 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하였다. 형님들을 이렇게 보고 있는데 그 옛날 꿈꿨던 일이 요셉에게 이렇게 생각이 나. 하나님의 뜻은 반드시 응답이 되죠. 인간이 우둔해서 그것을 믿지 못하고 방해하고 헤매는 거죠. 주님의 뜻은 분명하게 이루어집니다. 특별히 꿈을 포기하지 않는 자에게, 그 꿈을 인해서 고난과 환난과 유혹 중에서도 믿음의 길을 걷는 자에게 하나님은 꿈의 성취를 허락하시는 것입니다. 하나님은 요셉을 통해서 저들을 구원하는 계획을 가지고 계셨는데 그들은 요셉이 자기를 무시하는 것이라고, 모욕하는 것이라고 형님들은 생각을 한 거죠. 그러니까 사실상 그들이 요셉에게 절하는 게 맞는 거죠. 왜냐하면 요셉이 그들의 구원자이기 때문에 그렇습니다. 그러나 세상은 그것을 제대로 알아볼 눈이 없었던 거죠. 그 다음에 생각할 포인트 하나는 요셉은 형들을 알아보았으나 형들은 요셉을 알아보지 못했다는 기록하고 있습니다. 이 점이 참 흥미롭습니다. 유목민들인 형들의 모습은 20년이 지났어도 그냥 그 모습이에요. 왜냐하면 옷 입는 것도 거기서 거기고 사는 환경도 거기서 거기면 우리가 고향에 돌아가 보면 고향에 그 사는 사람들을, 어떤 분들을 보면은 옛날 모습 그대로 살잖아요. 그죠? 그것처럼
이들은 아마 주름살은 더 늘었을 거야. 그렇지만 요셉은 달랐어요. 17살에 팔려갔잖아요. 그래서 30살에 국무총리가 됐으니까 13년 동안 거기 가장 패스트 그로잉 하는 그런 시기잖아요. 30살에 국무총리가 되고 7년 동안 풍년이 있었으니까 37살이 넘어가야 되고, 또 예를 들면 흉년 2년 차에 왔으면 39살이 된 거잖아요. 17살에 형님들하고 떠났는데 39이 됐고, 그 사이에 세월이 격변이 있었잖아요. 애굽의 문화와 문명도 읽혔고, 그 당시에 최고의 문명권에서 제2인자가 되었으니까 이 목축업을 하는 거무틱틱한 형님들이 아니라 요셉은 얼굴도 저처럼 하였을 것이고, 그러니까 그 다음에 옷도 잘 입었을 것이고, 애굽의 군주 같은 옷을 입은 거잖아요. 2인자의 옷을 입었을 테니까 동생들이 형님들이 동생을 못 알아보는 거지. 그렇게 돼요. 참 흥미롭습니다. 애굽의 말에 능통하고 애굽식 머리를 하고 애굽의 장식품을 가지고 있고 결혼해서 가정을 이루고 있고 나라의 2인자의 관리자가 되어 있는 요셉의 모습은 전의 모습과 전혀 다른 모습이었을 것입니다. 그러니 요셉은 알아보지만 형님들은 한 사람도 알아보지 못한 거죠. 요셉의 형들이 자신에게 이렇게 절하는 모습을 볼 때 요셉은 만감이 교차했을 것입니다. 세 번째 장면이 재밌어요. 이 세 번째 장면은 요셉이 형들을 정탐꾼으로 몰아붙이는 장면이에요. 이 장면에서 우리는 가장 길고 이 스토리가 가장 길어요. 요셉의 이야기가 극적인 반전이 나타납니다. 그리고 요셉의 지혜를 볼 수 있어요. 사람 다루는 능숙한 솜씨를 볼 수가 있습니다. 그는 형님을 매우 당황하게 만들었어요. 형들이 정탐꾼일 수 없다는 걸 알죠, 당연히. 그렇지만 형님들한테 정탐꾼이라고 몰아붙임으로써 무언가를 얻으려고 하는 거야. 그게 뭘까요? 첫째는 형님들의 진심이 무엇인가 하는 것을 알고 싶었어. 20년 전에 바로 똑같은 형님들인가, 그거를 알고 싶은 거죠. 42장 16절에서 요셉이 형들에게 그런 말을 하죠. 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지를 보리라. 조금 다른 말씀이긴 하지만은 진실, 형님들의 마음속에 있는 진실이 무언가 하는 것을 알고 싶은 거죠. 20년 전의 사건을 형님들이 어떻게 지금은 생각하고 있는 건지, 어떻게 평가하고 있는 건지 알고 싶잖아요. 요셉이 거기에 지대한 관심이 있지만 그 형들한테 20년 전에 왜 나를 팔았냐고 물어볼 수도 없는 노릇이잖아요. 그렇게 되면 이제 상황이 완전히 달라지게 되는데, 그렇게 물어보는 대신 스스로 그들이 그 문제를 끄집어내도록 만들어야 되는데 그 방법이 참 기묘해. 요셉은 형님들을 코너로 몰아가지고 과거의 사건을 회상하지 않을 수 없도록 만들어 유도를 하고 있는 거죠. 스파이로 몰아요. 너희들 스파이지? 이렇게 하잖아요. 10명의 스파이지 그렇게 되잖아요. 스파이가 형제들이 10명이 스파이가 다를 할 수 없는 거잖아요. 그러니까 스파이라고 그러면은 별별 사람들이 다 섞여 있을 건데, 그러니까 대답을 어떻게 해요? 아니요, 우리는 한 아버지의 10명의 자녀입니다. 이렇게 대답할 수밖에 없잖아요. 그죠? 그렇게 몰아가고 있는. 그 이야기로 시작을 해가지고 나중에 베냐민을 데려오라 그러잖아요. 베냐민을 데려오라.
이게 말입니다. 아주 굉장한 얘기예요. 친동생이잖아요, 베냐민이. 라헬이 아이를 둘 낳았는데 요셉이 첫째고 두 번째가 베냐민인데 베냐민 낳다가 어머니 라헬이 죽었잖아요. 사산했어요. 그러니까 야곱이 부인이 몇 명 있었지만은 라헬을 제일 사랑했는데 그 사랑하는 여인의 아들이 요셉이기 때문에 요셉을 그렇게 사랑했던 것이고, 요셉은 없어졌으니까 이 베냐민에 대한 아버지의 사랑이 얼마나 집중되겠습니까? 생각을 해보면 알죠. 이게 일종의 아킬레스건이에요. 잃어버린 아버지가 요셉의 친동생인 베냐민에 집착해서 그를 목숨같이 여긴다는 사건을 생각해보면 베냐민을 데리고 와야 된다라고 주장을 하느니 요셉의 요구는 불가능한 일을 시키는 거예요, 사실은. 그리고 그 요구가 요셉을 생각나게 만드는 거예요. 요셉을 생각나게. 요셉의 사건을 회고하지 않을 수 없게 만드는 결과를 가져오는 거죠. 인간적으로 요셉은 자기 친어머니의 아들인 베냐민을 얼마나 보고 싶었겠어요. 그렇지만 그거보다 더한 것은 형님들이 과거의 사건에 대해서 어떻게 생각하고 있는가? 그것이 자기의 잘못이라고 생각하고 있는가? 그것을 인정하고 있는가? 하고 있는 것을 알고 싶었던 거죠. 그런데 이 요셉의 목적은 어느 정도 달성이 된 것입니다. 21절로부터 몇 절을 보면 그게 나와요. 21절 보겠습니다. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 범죄했다고 고백이 나오잖아요, 그죠? 그가 우리에게 애걸할 때 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 르우벤이 장남인데 르우벤이 그들에게 대답하여 이르되 내가 너희에게 그 아이에 대하여 죄를 지지 말라고 하지 아니하였더냐. 그래도 너희가 듣지 아니하였느니라. 그러므로 그의 핏값을 치르게 되었나이다 하니 그들 사이에 통역을 세웠으므로 그들은 요셉이 듣는 줄을 알지 못하였다. 우리가 범죄했다 하는 말도 나오고 우리가 핏값을 치르게 되었다는 말씀도 나오고, 특별히 형제들이 이렇게 얘기를 했어요. 그가 우리에게 애걸할 때 그 마음의 괴로움을 보고도 우리가 듣지 아니했다. 그래서 이 괴로움이 우리에게 임했다. 안 잊어버린 거죠. 형들이 안 잊어버리고 있는 거야. 형들의 마음 깊숙한 곳에 애걸복걸했던 그 요셉의 모습을 아직도 기억하고 있는 거예요. 그게 요셉의 마음을 터치합니다. 그래서 요셉이 그 자리를 피해요. 안으로 들어가 가지고 웁니다. 24절 25절을 보세요. 요셉이 그들을 떠나가서 울고 다시 돌아와서 그들과 말하다가 그들 중에서 시몬을 끌어내어 그들 눈앞에서 결박하고 명하여 곡물을 그 그릇에 채우게 하고 각 사람의 돈은 그의 자루에 도로 넣게 하고 또 길량식을 그들에게 주게 하니 그대로 행하였더라. 이 울고라고 하는 것에 해당하는 히브리 단어가 바카라는 단어인데 큰 소리로 통곡했다는 단어입니다. 그저 슬며시 눈물 흘린 게 아니라 통곡을 했다는 얘기인데요. 형님들의 회개하는 마음, 후회하는 마음, 괴로워하는 마음에 접한 요셉은 그동안 형제들에게 쌓였던 미움이 다 사라지고 눈물이 솟아오르게 된 것이죠. 그동안 홀로 얼마나 외롭게 살았습니까? 생존 경쟁이 치열한 애굽 땅에서 기적처럼 살아온 요셉에게 형님들과의 만남은 한없는 눈물을 흐르게 하였을 것이라고 생각합니다. 그렇지만 아직은 오픈할 때가 아니었습니다. 그래서 눈물을 다 닦고
다시 근엄한 모습으로 했겠죠. 그래서 자기를 이렇게 간추린 다음에 다시 근엄한 모습으로 와가지고 저 시몬을 결박해라. 이 두 번째 형이에요. 시몬을 결박해서 볼모로 딱 잡아놓고 그 다음에 곡식을 주는데 그 곡식 자루 속에 돈을 다 다시 집어넣고 묶어서 보내고 그 다음에 가면서 먹을 길 양식까지 이렇게 마련해 주었다. 요셉의 호의적인 처사입니다. 돕고자 하는 마음이 보이죠? 그래서 이 순간부터 그들은 환난 가운데서도 살아남을 수 있는 구원의 길이 열리게 된 거죠. 하나님은 요셉을 통해서 저들을 구원하려는 계획을 가지고 계셨고 지금 그 구원의 역사가 일어나고 있는 것입니다. 여기까지는 요셉의 스토리입니다. 그런데 이렇게 질문을 해보십시오. 요셉은 그랬는데 야곱 가정은 그랬는데 하나님의 백성들이 야곱 가정처럼 위기 속에서 살아남을 수 있는가 하는 질문이에요. Yes? 아니면 No? 아니면 I don't know? 여러분, 위기 가운데 환난 가운데서 대환난의 위기 속에서 그리스도인은 생존할 수 있을까요? 그렇습니다. 우리는 믿음을 가져야 됩니다. 하나님의 선택의 범위 안에 있는 야곱의 가정은 기근의 위기 속에서도 구원의 길이 있었습니다. 오늘의 말씀이 그걸 확증해 주고 있는 거죠. 이와 같이 말세를 사는 하나님의 백성들도 종말을 두려워해서는 안 됩니다. 그 이유는 야곱에게는 요셉이 있었지만 우리에게는 예수 그리스도가 있으시기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도는 우리의 구원의 길이십니다. 시편 121편의 저자는 그런 시를 우리에게 남겼죠. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬. 산을 향해서, 와사치 마운틴을 향해서 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬. 그런데 나의 도움이 산에서 오는 것이 아니라 천지를 지으신 여호와에게로다. 여호와께서 너로 실족치 않게 하시며 너로 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시도다. 야곱의 가정은 요셉으로부터 구원이 왔지만 7년 대환란에서 요셉을 통해 구원을 그들이 받았지만 요셉은 구원의 모델일 뿐이에요. 요셉은 예수님의 모델일 뿐입니다. 구약 성경에는 예수님의 모델이 참 많습니다. 대표적인 게 이삭 같은 존재도 예수님의 모델입니다. 왜냐하면 이삭이 모리아산에서 거의 죽었잖아요. 아들을 바쳤잖아요. 그래서 갈보리 언덕에서 십자가에 지시는 예수님의 모습은 모리아산에서 아브라함의 손에 결백되고 죽임을 당하는 이삭과 크로즈업이 되는 그런 순간이잖아요. 이보다 더 완벽한 예수님의 모습이 야곱의 아들 요셉입니다. 요셉이 예수님을 우리에게 보여줘요. 성경에 나와 있는, 창세기에 나와 있는 요셉 스토리는 우리의 구원의 실체가 되시는 예수님을 우리에게 잘 보여주는 모델입니다. 뉴욕의 제1침례교회 담임 목사로 오랫동안 목회하신 I.M. 할드만 박사님은 창세기에는 요셉과 신약의 사복음서에 있는 예수님의 유사성이 적어도 101가지나 있다. 그렇게 글을 쓰신 분이기도 합니다. 많기도 하죠.
요셉과 예수님의 유사성이 이렇게 많다는 거예요. 로스앤젤레스의 장막 침례교회 목회자인 R.L. 하이머스 주니어 목사님은 그거를 15가지로 간추렸는데, 예수님과 요셉이 이렇게 일치하는 부분이 있다는 참 놀라운 주제입니다. 제가 성경 구절은 하나하나 비교를 안 해드리지만 그 내용만 말하면 이런 겁니다. 그 둘은 모두 그들의 아버지에 의해서 깊은 사랑을 받았다. 요셉도 아버지에게 사랑을 받았고 예수님도 아버지의 사랑을 받았다. 그 둘은 둘 다 형제들에게 미움을 받았다. 그들은 둘 다 모두 반대하는 모의를 당했다. 그 둘은 모두 그들의 의복을 뺏겼다. 예수님도 의복 뺏기고 요셉도 채색 옷을 뺏겼잖아요. 그들 모두 다 이집트로 데려가졌다. 요셉도 이집트에 갔고 예수님이 어릴 때 가셨죠. 그들은 모두 다 노예 가격으로 팔렸다. 요셉도 은 받고 팔았고 예수님도 은 받고 팔았는데 요셉은 은 20냥에 팔렸고 예수님은 몇 냥에 팔렸어요? 30냥에 팔렸습니다. 그동안 인플레이션이 있어서. 둘 다 유혹을 받았다. 둘 다 거짓으로 고발을 당했다. 둘 다 사슬에 묶였다. 둘 모두 다 다른 죄인들과 함께 있었는데 하나는 구원받고 하나는 구원받지를 못했다. 이것도 같아. 그러니까 감옥에 갇혔을 때 술 맡은 거 하는 장과 떡 맡은 거 하는 장이 있었는데 하나는 구원받고 하나는 죽었잖아요. 예수님의 십자가에서 한 강도는 낙원에 들어갔는데 한 강도는 못 들어갔다. 고난받은 후에 높임을 받았다. 둘 다 울었다. 둘 다 잘못된 사람들을 용서해 주었다. 둘 다 사람들을 구했다. 둘 다 그들에게 해를 미쳤던 것을 하나님이 선한 일로 바꿔주셨다. 놀랍게도 예수님의 생애와 요셉의 생애가 일치한다는 말이죠. 따라서 창세기의 이 7년 대환란의 사건과 요셉을 얘기할 수 있다면 신약 성경의 7년 대환란과 예수님 앞으로 올 7년 대환란을 극복하게 하실 우리 구세주 예수, 그 이야기로 우리가 바꿀 수 있다는 것입니다. 이 모든 징표는 우리의 구원이 예수님을 통해서 온다라는 말씀입니다. 따라서 우리는 이 환난의 시기에 두려움이 없이 예수님께 나가야 될 줄로 믿습니다. 예수님을 바라다 보며 예수님께 나가야 되는 겁니다. 거기에만 구원이 있습니다. 우리의 모든 삶은 예수님을 만나고 예수님을 더 알고 예수님께 나아가는 것이 우리의 삶의 내용입니다. 거기에 구원이 있는 것입니다. 그의 나라와 그의 다시 오시는 재림을 바라다 보면서 나아갈 때 하나님께서는 우리를 구원해 주실 줄로 믿습니다. 또 하나 생각할 것은 이 구원의 과정 속에 진지한 회개가 있다는 것입니다. 요셉이 형님들의 변화와 본심을 보기를 원했지만은 본심만 보기를 원한 게 아니라 변화를 보기를 원했던 것처럼 우리를 구원하신 하나님은 우리가 진정으로 회개한 모습을 보기를 원하시는 하나님이십니다. 진정으로 자신들의 죄를 뉘우치고 하나님 앞에 올바로 서기를 하나님은 원하십니다. 환난을 당할 때 어떻게 기술적으로 피할까? 어떻게 파이낸셜리 피할까? 어디로 도망가야 될까? 어떻게 피지컬리 내 자신을 지킬까? 이런 것만 생각할 게 아니라 환난과 위기의 순간에 내가 어떻게 하나님 앞에 정직하고 하나님 앞에 바르게 설까? 이거 우리가 생각해야 되는 것이다. 로마서 8장 28절로부터 30절을 우리가 참 좋아합니다. 여기는 이렇게 증언하죠. 우리가 알거니와
하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻으로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 위기도 선이 될 수 있고, 그 모든 일을 통해서 하나님이 우리를 이끌어 가시는데, 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 예지 예정, 이는 그런 많은 아들 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라. 하나님의 예지와 예정의 목표는 우리를 자기의 자녀들이 되게 하는 거예요. 또 미리 정하신 그들을 부르시고, 부르신 그들을 의롭다 하시고, 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨느니라. 저도 참 좋아하는 성경 구절이에요. 우리가 당하는 모든 것이 합력해서 하나님의 아들이 되고 그 아들이신 예수님을 본받게 되는 것이 하나님의 계획인데, 네 가지 과정을 거쳐서 예지 예정이 있고, 그 다음에 때가 되면 부르시는, 그 다음에 부르셔서 연단하셔서 의롭다고 인정함을 받는 단계까지 들어가게 하시고, 마지막에 영화롭게 하신다. 이것이 한 사람의 그리스도를 향한 하나님의 블루프린트다. 어떤 학자들은 아브라함이 이 말씀을 할 때, 사도 바울이 이 말씀을 할 때 사도 바울의 마음속에서는 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 머릿속에 있었을 것이다, 그렇게 생각해요. 이것이 하나님의 훈련 모습이라는 거죠. 족장들, 4대 족장들이 한 사람을 훈련한 하나님의 훈련 모델이라는 거예요. 하나님의 아브라함을 선택 예정하시고, 이삭을 특별히 이삭이어야 한다고 약속의 자녀로 부르시고, 야곱을 연단하셔서 이스라엘이라는 이름을 더해 주시고 하나님의 백성으로 만들어 주시고, 요셉을 애굽의 국무총리로 만들어 하나님의 백성을 영광스럽게 하는 것이다. 이 모든 것이 하나님 하나의 예표로 우리 그리스도인을 향한 하나님의 청사진, 블루프린트로서 우리를 이끌어가고 계신 것이라고 믿습니다. 그리고 이 과정 하나하나의 사이사이 속에 회개가 있고 사건이 있고, 그것을 통해서 변화되는 것이 있다는 것입니다. 하나님은 우리의 실수와 회개와 성숙을 통해서 하나님의 구원에 한 걸음씩 가까이 가도록 우리를 이끌어가고 계신 것입니다. 이것이야말로 은총이고, 이것이야말로 생존의 이유이고 보람이 되는 것입니다. 우리가 이 길을 오늘 또 한 걸음 한 걸음 걸어간다고 하는 것이 얼마나 행복인지요. 이 행복을 누리면서 걸으시기를 바랍니다. 등산도 누가 하라고 해서 하는 사람이 있고, 등산이 좋아서 하는 사람이 있어. 하라고 해서 한다거나 살을 빼기 위해서 억지로 하거나 그러면 거기에 즐거움이 없을 거예요. 우리의 모든 환난과 시련 속에서 하나님이 나를 연단하시고 영화로운 믿음으로 나를 이끌어 가시는구나, 이렇게 생각하며 감사하며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 섭리 속에는 구원의 계획이 있습니다. 7년 대환난을 주시는 하나님의 계획 안에는 성도들을 향한 구원의 계획이 포함되어 있습니다. 그러므로 두려워하지 말아야 됩니다. 환경만 보지 말고 주님을 늘 카운트하세요. 풍랑만 바라보지 말고 풍랑 뒤에 풍랑을 걸어오시는 주님을 직시할 수 있기를 축복합니다. 나를 사랑하시고 나를 위해 죽으신 주님이 거기에 계신 것입니다. 기근의 곤란한 때에도 하나님은 야곱의 가정을 지켜주셨습니다. 이집트의 풍요는
하나님의 백성을 위한 것입니다. 아멘이 안 되나 봐요. 이집트의 풍요는 하나님의 백성을 위한 것이 될 수 있습니다. 그들은 돈 가지고 살아갔지만 하나님은 돈 없이 값 없이 양식을 구하게 만드셨어요. 이게 은혜입니다. 그리고 그런 위기의 순간에서도 자기의 지난날의 과오를 씻을 수 있는 기회를 가지게 돼. 이것이 얼마나 영적인 축복입니까? 우리가 젊었을 때는 죄를 지으면서 살지만 우리가 이제 어느 정도 믿음의 단계를 지나가게 되면 그 지은 죄를 풀으며 살아가는 거죠. 씻으며 더 아름다운 모습으로 하나님께 살아가는 거죠. 이게 성도의 길이고 성도의 축복입니다. 전에 시초에 말씀드렸지만 이 코로나 바이러스 이런 때에 우리가 더 담대한 마음을 가지고 어깨 좀 펴고, 우리 다 형제자매잖아요. 여러분이 저보고 밥을 같이 먹자고 안 해서 내가 안 먹지, 같이 먹자고 하면 제가 먹습니다. 같이 먹다 죽어도 좋아. 상관없어. 그렇잖아요? 어깨 좀 펴고 두려움에서 벗어나기를 원합니다. 아니, 2달 동안 데이비스 카운티에서 2사람밖에 안 죽었다니까. 우리가 너무 지나치게 두려워하고 있구나 하는 마음을 금할 수 없습니다. 물론 조심해야 되고, 그래서 우리가 마스크도 쓰고 하고 있습니다만은, 말씀을 마칩니다. 대환란의 위기 가운데에서 하나님의 구원을 경험하고 더 회개한 모습을 보이고 더 성화된 모습을 보이면서 하나님께 더 가까이 나아가는 그런 시간들이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그가 우리의 구원자이십니다. 예수님이 우리의 구원자이십니다. 예수님이 답입니다. 그가 구원하십니다. 그의 재림이 답입니다. 주님을 바라보면서 흔들리지 않는 견고함으로 서시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 오늘 우리에게 야곱 가정의 위기 극복에 대한 말씀을 주시니 감사합니다. 그들은 7년 대환란의 위기 속에 있었으나 하나님의 특별하신 보호하심 속에서 생존하게 되었습니다. 우리는 이 시간 심판계획과 구원계획을 함께 세우시는 하나님의 은혜를 기억하고 믿고 감사를 드립니다. 우리 모두에게 동일한 믿음을 주셔서 이 위기를 잘 극복하게 하시고, 위기가 기회가 되어 잊어버린 신앙을 되찾고 진정한 회개와 변화로 하나님을 영화롭게 하기에 부족함이 없는 당신의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님이 답이고 구원이며 주님의 다시 오심이 우리의 구원임을 믿고 끝까지 승리케 해 주옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 함께 일어나셔서 찬송가 351장을 부르십니다. 그리고 마지막 절 부르실 때 헌금으로 하나님께 드리겠습니다. 헌금 바구니는 저쪽에 있습니다. 믿는 사람들은 주의 군산에 앞서가신 주를 따라갑시다. 우리 대장 예수 길을
앞서가신 주를 따라갑시다. 원수 마귀 모두 쫓겨가기는 예수의 이름 듣고 겁이 나니라. 우리 찬송 듣고 지옥 돌리니 형제들아 찬송합시다. 믿는 사람들은 주의 군사에 앞서가신 주를 따라갑시다. 세상 나라들은 멸망하느나 예수 교회 영영 완성하리라. 마귀 권세감이 해치 못함은 주가 모든 교회 지키심이라. 믿는 사람들은 주의 군사니 앞서가신 주를 따라갑시다. 백성들아 함께 모여서 우리 내가 부르세. 도록 영광 권세 찬송을 우리 임금 주께 돌려보내세. 믿는 사람들은 주의 군사에 앞서가신 주를 따라갑시다. 아멘. 이제는 요셉을 통해 대환란의 위기 속에서 야곱의 가정을 구원해 주신 것처럼 예수 그리스도를 통해서 우리 모든 하나님의 백성들을 구원해 주실 구원자이신 주님을 바라보며 주님을 예배하는 모든 성도들 한 사람 한 사람 머리 위에, 특별히 유튜브로 예배를 드리며 주님 앞에 참으로 단독자로 서 있는 한 사람 한 사람의 모든 성도들 위해 성부와 성자와 성령 하나님의 능력이, 믿음이 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.